ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ IC ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ IC ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ यानी कि स्टेज उत्ते उन्हां नाटकां नूं खेडना भी शुरू किया। बेबे राम भजनी उन्हां दी एक बहुत ही प्रसिद्ध इकांगी है। सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि इकांगी ते नाटक विच फर्क की हुंदा है। इकांगी जिसके शाब्दिक अर्थ हैं एक अंग यानी कि एक भाग, इसनूं असीं एक पूरे नाटक का एक अंग भी कह सकते हाँ, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा नाटक के एक अंग के रूप में लिखी जाए। इसनूं इंडिपेंडेंटली यानी कि सुतंत्र रूप में भी एक अंग का नाटक लिखा जाता है जिसनूं असीं इकांगी कहते हैं। नाटक के मुकाबले यह आकार विच छोटी हुंदी है। नाटक के मुकाबले इस विच पात्र घट हुंदे हैं। तो जिहड़ा सब तो एक चीज़ जिहड़ी इसनूं नाटक तो वक्री करदी है वो ये है यानी कि घटना स्थान इकांगी विच एक ही रहिंदा है। इस दे मुकाबले नाटक विच एक तो ज़्यादा घटना स्थान हो सकते हैं। जिवें एक अंग विच घटना किसी घर के अंदर वापर रही है, किसी अगले अंग विच नाटक दे घटना किसी खेत विच या किसी शहर के बाजार विच या किसी होर जगह उत्ते वापरदी दिखाई जा सकती है। जिस तरह इस इकांगी विच असीं देखते हाँ कि सारा घटनाक्रम बेबे राम भजनी दे घर विच ही वापरदा है। तो ये इकांगी की एक जरूरी शर्त हुंदी है क्योंकि इकांगी जो स्टेज उत्ते खेडी जाती है तो एक बारी जो परदा खुल जाता है तो वह दोबारा बंद नहीं हुंदा। उस जगह ते उस सैटअप विच सारा इसनूं खेडिया जाना हुंदा है। जबकि नाटक विच एक हिस्सा पूरा होने तो बाद परदा बंद हो जाता है तो फिर किसी दूसरे हिस्से लई दोबारा सैटअप किया जाता है तो उसनूं दोबारा खेडिया जाता है। बेबे राम भजनी इकांगी विच जो पात्र हैं उन्हां नाल तुहाडी जान पहचान करा दिंदी हाँ। इस इकांगी विच कुल 8 पात्र हैं जिस विच बेबे राम भजनी अते उसका पति श्यामदास इस दे मुख पात्र हैं। इस तो इलावा 2 जुआरीए, एक बुढ़ी, एक मुटियार, एक साधु अते एक पांदा इसके होर पात्र हैं। इसका घटना स्थल है शहर की गली का एक मकान जिथे एक कमरे विच राम भजनी नाम की औरत पूजा दी चीज़ां संभाल के एक पासे रखती है ते नाल ही राम राम दा जाप कर रही है। उसके नेड़े उसकी गुआंढन आके बैठती है। तो इस इकांगी का घटना का समा है टलदियां दोपहरां यानी कि वह समा जो दोपहर थोड़ी जी खत्म होने लगती है यानी कि शाम के नेड़े का समा। तो हुण मैं तुहानूं इस इकांगी की कहानी दसदी हाँ कि इस विच की हुंदा है तो उस तो बाद आपां इसका अभ्यास हल करांगे। इस इकांगी विच बेबे राम भजनी नाम की औरत जिहड़ी कि दुनिया तो बहुत दुखी है, उसका इको एक पुत्र सी जिहड़ा छोटी उम्र में ही मर जाता है। तो उसका पति श्यामदास शराबी अते जुआरी है। अपने पति तो दुखी वह सोचती है कि मैं सारा कुछ दान दे के तीर्थ स्थानां ते चली जावां, इसलिए वो अपनी गुआंढन नूं पांदे नूं यानी कि पंडित नूं बुला के लियाउण लई कहंदी है तां जो उस तो सारा दान संकल्प करा देवे। ते नाल ही उसनूं कहंदी है कि जे रास्ते विच उसनूं कोई साधु मिले तो उसनूं भी भेज देवे। गुआंढन बहुत खुशी खुशी उसका यह काम करन जाती है तो नाल ही उसनूं कहंदी है भी तू बहुत वधिया काम कर रही है। जदों गुआंढन चली जाती है तो उस समय कोई उत्थे साधु उसके कोल राम भजनी के कोल आ जाता है जो कि उसनूं कहंदा है कि उसनूं किसी ने भेजिया है। तो सानूं इस तरह प्रतीत हुंदा है कि उसनूं गुआंढन ने ही भेजिया होवेगा। इस जो इकांगी तुहाडी पाठ पुस्तक विच दित्ती गई है उस विच मैं तुहानूं एक होर गल क्लीयर करना चाहांगी। जो असली इकांगी है वो इस नालों थोड़ी जी होर वड्डी है, पर तुहाडी पाठ पुस्तक विच जो इकांगी दित्ती गई है वो थोड़ी छोटी करके दित्ती गई है जिस करके कई जगह ते तुहानूं इस तरह लग सकता है कि घटना टुट रही है, पर वो शायद पाठ पुस्तक दियाँ कुछ अपनियां रिस्ट्रिक्शनस रहियां होणगियां जिस करके इसनूं छोटा करना जरूरी हो गया होवेगा। तो कहानी च अगे वधदे हाँ। वो साधु राम भजनी कोल आ जाता है तो उसनूं दसदा है कि मैनूं तू बहुत चंगी औरत है, तू बहुत कोई चंगे कर्म किए हैं जिस करके तू इस तरह हुण मोह माया के जाल तो निकल रही है। तो नाल ही वो कहती है कि मोह माया जिहड़ी है वो बंदे नूं खत्म कर दिंदी है। राम भजनी भी
ਅਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਲ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਲ। ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇੱਕਦਮ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਪਾਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਰਤਨ, ਕੋਈ ਗਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁੜਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਜੋ ਪਾਂਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੁਆਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੀਸ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾ ਲਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
उस तो बाद श्यामदास ते राम भजनी विच जिहड़ी लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा वध जाती है। श्यामदास राम भजनी नूं मारन लई भी दौड़दा है, उसनूं उसते गिच्ची तो फड़ लैंदा है, गिच्ची भाव गले तो फड़ लैंदा है। राम भजनी अपने आप नूं बड़ी मुश्किल नाल छुड़ाउंदी है। श्यामदास उसनूं धक्का दिंदा है कि तू सारा कुछ उजाड़ दिता, सब कुछ खत्म कर दिता है, ते हुण तू इत्थों भज जा, मैं नहीं तां तैनूं मार देवांगा। राम भजनी कहती है भी तू अगे भी मेरे नाल कदी कट नहीं कीती ते मैं हुण सच्ची इत्थों चली जाना है। ते उस घर विचों सारा कुछ कहती है कि मैं सब कुछ छड्ड दिता, दुनिया भी छड्डती, घर भी छड्डता, सब छड्डता, मैं हुण इत्थों चली हाँ। ते वो राम दा नाम लैंदे होए उस घर विचों बाहर निकल जाती है। श्यामदास जदों उसनूं जांदे होए देखदा है तां होर ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसनूं लगदा है कि उसका सारा कुछ ही लुट्टिया गया, धन दौलत भी गई ते नाल घर वाली भी गई, हुण वो की करेगा। वो भी राम राम दीयां चीकां मारदा होया बाहर नूं भजदा है। तां इत्थों ये सी साडी एकांगी बेबे राम भजनी। इत्थे देखिया कि किस तरह अनपढ़ता दे करके राम भजनी अपना सारा कुछ दान दे रही है। फिर शराब की बुराई का सानू इस एकांगी तो पता चल रहा है, जुए की बुराई का, फिर पखंडी साधुआं का ते पंडितां का पता चल रहा है। उस तो बाद किस तरह मर्द पात्र अपनी पत्नी नूं कुछ नहीं समझदा ते उसदे उत्ते हत्थ चक्कन की कोशिश करता है, उन्होंने जदों मर्जी घरों तो बाहर जाने लई कह दिंदा है। पर अंत विच उसनूं ये भी पता है कि घर वाली तो बिना उसका गुजारा भी नहीं है, इस करके वो चीका मारदा होया फिर बाहर नूं भजदा है। ये सी साडी एकांगी बेबे राम भजनी, जिहड़ियां बहुत सारियां समाजिक बुराइयां उत्ते टिप्पणी कर रही है। हुण असीं इस एकांगी का अभ्यास हल करांगे। अभ्यास विच सब तो पहला प्रश्न है राम भजनी कौन है। तो इसका उत्तर असीं दे सकते हाँ, राम भजनी एक धार्मिक औरत है जो कि अपने शराबी अते जुआरी पति तो दुखी होकर अपना सारा कुछ दान कर दिंदी है। दूसरा प्रश्न है पांदे नूं राम भजनी कोल कौन लैके आउंदा है। इसका उत्तर है पांदे नूं राम भजनी कोल उसकी गुआंढन लैके आउंदी है। तीसरा प्रश्न है राम भजनी नूं दुशाला दान करन लई कौन आखदा है। राम भजनी नूं दुशाला दान करन लई साधु आखदा है। चौथा प्रश्न है वकील ने पांदे नूं क्यों बुलाया सी। इसका उत्तर है वकील ने अपने लड़के दा टेवा लवाउण लई पांदे नूं सद्दिया सी जां बुलाया सी। पंजवां प्रश्न है राम भजनी ने रेशमी कुर्ते किस लई रखे सन। इसका उत्तर है उसने रेशमी कुर्ते अपनी सहेली प्रेमो दी नूं लई रखे सन। तो प्रेमो इत्थे कौन है, उसकी वो गुआंढन जिहड़ी उस लई पांदे नूं सद के लैके आउंदी है। छेवां प्रश्न है अमृतसर तो कौन आया सी। इसका उत्तर है अमृतसर तो 2 उस्ताद जुआरीए आए सन। सतवां प्रश्न है श्यामदास राम भजनी तो किस चीज़ की मंग करता है। इसका उत्तर है श्यामदास राम भजनी तो उसदियां सोने दियां चूड़ियां की मंग करता है, क्योंकि वो जुए विच हार चुक्या हुंदा है ते उसने उन्हां दोनों जुआरियां नूं देणियां हुंदियां हन। अगला प्रश्न है मैं हर पास्यों लुट्टिया गया ओए मैं की करा, एक कौन ते क्यों बोलता है। ये असीं उत्तर 100 शब्दों विच देना है, यानी कि जे सानूं 3 नंबर का भी प्रश्न आउंदा है तो असीं इसनूं कर सकते हैं। इसका उत्तर है ये शब्द राम भजनी का पति श्यामदास बोलता है। राम भजनी अपने शराबी अते जुआरी पति तो तंग आके सारा कुछ दान कर दिंदी है। दूजे पासे श्यामदास अपने 2 जुआरी दोस्तां नूं लैके घर आउंदा है। ਉਹ ਦੋਵੇਂ श्यामदास ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। श्यामदास अपनी पत्नी राम भजनी तो चूड़ियां की मंग करता है। राम भजनी उसनूं चूड़ियां समेत सारा कुछ दान देण बारे दस दिंदी है। इस गल ते श्यामदास बहुत गुस्से विच आ जाता है अते उसनूं मारन नूं भजदा है। वो गुस्से विच उसनूं चली जाण नूं कहंदा है। राम भजनी भी गुस्से विच घर छड्ड के चली जाती है। इस ते श्यामदास कूकदा होया कहंदा है मैं हर पास्यों लुटिया गया होए मैं की करा। साडा अगला प्रश्न है एकांगी दे विषय वस्तु ते विचार करो। तो विषय वस्तु हुंदा है कि एकांगी विच किस किहड़े मुख विषय लए गए हैं। इस तो इलावा जेकर तुहानूं प्रश्न आउंदा है कि इस एकांगी विच किहड़ियां समाजिक बुराइयां ते गल कीती गई है दसो।
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਕਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਆ। ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ। ਇਕਾਂਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਂਧੇ ਵਰਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਜੁਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਦਾ ਰੋਬ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਰੋਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਆ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੁਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਏ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ।
ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋਅਬ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਜਾਂ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।